सो आइदा क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। लिखो ABC are partners. ABC are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1. On 31st March 2020, they decided to share profits equally. On the date of the reconstitution, the books of the firm shows the following balance. On the date of reconstitution, the books of firm shows the following balance. लिखो पहला जनरल रिजर्व 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ डेबिट। थर्ड इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000। दोबारा रिपीट कर रहे हैं केड़ी चीज़ें गिवन है। जनरल रिजर्व 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, ब्रैकेट लिखा हुआ डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000। ठीक है। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स। Record the necessary entries in the books of the firm when they want to transfer the reserves and other profits in their capital account। ठीक है। सो क्वेश्चन नोट हो गया। क्वेश्चन की है सर ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ठीक है कि ये क्वेश्चन सर ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। They decided to share profit equally। ठीक है। इस सवाल की गिवन है सर द बैलेंसेस वर एज फॉलो। पहले लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। ठीक है कितना बैलेंस है 30,000। फिर लिखा हुआ है P&L अकाउंट 30,000। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, ब्रैकेट से लिखा हुआ है डेबिट। थर्ड इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000। ठीक है यही है। नोट कर लिया सी सारे ने। ठीक है ओके सो बेटे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 올ਡ ਪਾਰਟਨਰਸ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ। ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ 올ਡ ਪਾਰਟਨਰਸ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੋ 올ਡ ਪਾर्टनर्स कौन कौन है सो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है सर ओल्ड पार्टनर्स आर ABC ओल्ड रेशियो केडी है सर 3:1। ठीक है
ओल्ड पार्टनर तो ओल्ड रेशियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ओल्ड पार्टनर्स ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ ABC। ओल्ड रेशियो ਕਿਹੜੀ ਹੈ 3:1। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ to A's capital to B's capital to C's capital। ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 30,000। ਠੀਕ ਹੈ 30,000 ਨੂੰ 3:1 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। 30,000 ਸੇ 3:1 ਚ ਕੀਤਾ 15,000 10,000 and 5,000। ठीक है कितना आया एज सर 15,000। बीच कितना आया सर 10,000। सीच कितना आया सर 5,000। क्योंकि जेड़ा रिजर्व एंड सरप्लस ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ सर we divide it into the old partners old ratio। क्लियर है सारे ਨੂੰ जिन्हें ਨੂੰ क्लियर है हैंड रेस कर दो। जनरल रिजर्व ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ 올ਡ ਪਾਰਟਨਰ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਐਂਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ P&L ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ P&L ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ इधर लिखेगा ला प्रॉफिट एंड लॉस इधर लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। याद आया कुछ उधरली साइड में ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ डेबिट। ठीक है सो मैं दसो कि जे प्रॉफिट एंड लॉस ਦਾ डेबिट बैलेंस है बेटे किधरली साइड होगा बैलेंस शीट से एसेट साइड के लायबिलिटी साइड। बस अपने ऑडियो ऑन म्यूट कर लो रिप्लाई करते रहो एंड आप एंट्रीज पास करी चलांगे। स्टूडेंट सारे अपने ऑडियो ऑन म्यूट कर लो। ओके ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ P&L ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਗਰਲਸ ਫਟਾਫਟ ਬॉयਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਜਲਦੀ। यस नवदीप ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ सर एसेट साइड। ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ P&L ਡੈਬਿਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਟੂ P&L ਲਿਖਾਂਗੇ सर एक क्रॉस ट्रांसफर होगा। क्रॉस ट्रांसफर होके ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੂ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। कोई भी दस दो जल्दी दसो बट गर्ल्स या बॉयज। हाँ ट्रांसफर होके बेटे इधरली साइड होगा। हम दसो ये डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है। सर डेबिट साइड। डेबिट साइड है बेटे। डेबिट साइड दसो कि ਆਪਾਂ टू साइड ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। सर टू साइड। टू साइड मतलब कि ਹੁਣ ਆਪਾਂ P&L ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਟੂ P&L ਅਕਾਊਂਟ। कितना P&L है बेटे 10,000। बेटे डिवाइड किस करना आपा सर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है सर A B एंड C। सो एंट्री की पास होगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट B's कैपिटल अकाउंट डेबिट C's कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है ਹੁਣ 10,000 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सो बेटे ओल्ड रेशियो ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ओल्ड रेशियो इज 3:1। 10,000 ਨੂੰ 3:1 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਸਰ 5,000। ठीक है 3:1 5,000 डबल 333 1667 3:1 हाँ लगभग यही आंसर आएंगे। कैलकुलेशन चेक करते रहिए। ठीक है कैलकुलेशन गलत हो सकती है मेरी। 10,000 सीगा 10,000 डिवाइड किया 5,000 हो गया 33
33 ठीक है 1667 सही है टोटलिंग 5000 बन रही है ओके गर्ल्स क्लियर है बॉयज क्लियर है बेटे पहली एंट्री भी पास कर ली सेकंड एंट्री भी पास कर ली हुण आओ थर्ड एंट्री पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड बेटे वर्कमैन कंपनसेशन फंड पढ़िया होया ना अपना केड़ा हुंदा है रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰਲਸ ਬॉयज ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ WCR ਦੇ एनीवन कोई भी जल्दी Sir, ਦੱਸੋ 3 3 केसेस ਹੁੰਦੇ ਸਰ 3 केसेस ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ केस नंबर 1 कोई भी ऊपर नीचे जिवें मर्जी ਦੱਸ ਦਿਓ कोई सीक्वेंस ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ केस नंबर 1 ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ केस नंबर 1 when there is no claim. पहला सर ਜਦੋਂ ਕੋਈ क्लेम ना हो when no claim अच्छा when no claim second Claim but less than reserve. claim but less than reserve मतलब कि reserve ज्यादा का third third is sir claim more than reserve है ना ओके चलो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ क्वेश्चन जब पर लिखा है कि the claim on workman compensation was this amount read the question मैं लिखाया ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ claim ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ एनीवन बेटे claim हैगा कि नहीं हैगा क्वेश्चन च क्लेम लिखा आपा कि नहीं लिखा बस इन्नी गल दस दो कि क्लेम है लिखा कि नहीं लिखा बस जे लिखा तो कितना लिखा जे नहीं लिखा तो बस फिर तो काम खत्म ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਰ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੈ सो ਨਹੀਂਗਾ एडजस्टमेंट च लिखा होंगे क्लेम सर एडजस्टमेंट तो है ही नहीं सर क्वेश्चन दी सो क्लेम है ही नहीं है जी क्लेम नहीं है तो आप एंट्री की पास कर देने सर WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो टू A to B to C कैपिटल अकाउंट कैपिटल कितना WCR है सर 10,000 है ठीक है बेटे केडी रेशियो डिवाइड होगा सर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिवाइड किया बेटे सेम अमाउंट हो जाएगा इतने भी 10,000 डिवाइड किया गया सो इतने लिखो 5,000 3,033 एंड 1,667 क्लियर हो गया सारा नु गर्ल्स एंड बॉयज क्लियर है सारा नु बेटे ऑडियो अनम्यूट कर लो ਤਿੰਨੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਦੂਜੀ P&L ਦੀ ਬੇਟੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਡੈਬਿਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਡੀਓ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ okay so we are moving to our next question लिखो XYZ were partners sharing profits in the ratio 5:3:2 sharing profits in the ratio 5:3:2 they decided to share the future profit in the ratio 2:3:5 they decided to share the future profits in the ratio 2:3:5 ठीक है
The reserves appeared in the books as follow. केड़े केड़े रिजर्व गिवन है बेटे? रिजर्व नंबर 1 is P&L, ब्रैकेट च लिखा हुआ क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट च लिखा हुआ क्रेडिट, कितना बैलेंस है? 24,000, ठीक है। सेकंड इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना गिवन है? 12,000, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। गर्ल्स सब तो पहला बॉयज एक गल दसो कि जेड़ा P&L लिखिया हैगा, P&L ਦਾ ਕਿਹੜਾ बैलेंस है? डेबिट है कि क्रेडिट है? सर क्रेडिट बैलेंस है बेटे। क्रेडिट बैलेंस किधरली साइड आंदा? एसेट साइड आंदा या लायबिलिटी साइड आंदा? लाइबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड आंदा, ठीक है। फिर इसकी एंट्री पास करनी आंदी है? जे लायबिलिटी साइड आंदा रिजर्व P&L तो ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? ਸਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ कैपिटल ਬਾਈ अकाउंट ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਊ। क्रेडिट साइड जाऊगा, बट ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ कैपिटल अकाउंट ਚ क्रेडिट साइड आंदी है वो डेबिट ਹੁੰਦੀ है क्रेडिट ਹੁੰਦੀ है? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਲਿਖਦੇ हैं कि टू लिखते हैं? ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ P&L अकाउंट डेबिट एंट्री की पास हो रही है सर, P&L है इस करके सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हो जाएगा डेबिट। कितना का? 24,000, ओके बेटे। इन्हें डिवाइड कीजिए करना ਆਪਾਂ डिवाइड कीजिए करना ਕਿਹੜੇ ਪਾर्टनर से करांगे? ਸਰ 올ਡ ਪਾਰਟਨਰ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो बेटे। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है सर? 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, 2z कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो केड़ी है सर? 5:3:2 बेटे। इन्हें डिवाइड कर लो 5:3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ एंड आंसर्स बोल दो एंड एक कैलकुलेट कर लिया एंड मैंने दस दिया। चलो हमने ਆਪਾਂ सेकंड एंट्री करिए। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बेटे कितनी साइड ਹੁੰਦਾ? एसेट साइड के लायबिलिटी साइड? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बेटे किधरली साइड आंदा है? बैलेंस शीट च एसेट साइड ते लिखिया ਹੁੰਦਾ कि लायबिलिटी साइड ते? एसेट साइड। ਸਰ ਸਾਈਡ। एसेट साइड ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡੈਬਿਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 2 ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਇਹ ਐਸੇਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਆਇਆ ਸਰ ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਸਰ ਇਨ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? सर 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? सर 12,000 बेटे। डिवाइड किस होगा सर? इट वुड बी डिवाइडेड इनटू द ओल्ड पार्टनर्स। केडी रेशियो? ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड पार्टनर्स कौन है सर? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। ये एंट्री है बेटे। अमाउंट दसो मैंने दोनों दी, ऊपरली दी भी अमाउंट दसो, नीचले दी भी अमाउंट दसो। जल्दी दसो। बट एक क्वेश्चन होर करना है ਆਪਾਂ, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टॉपिक भी नेक्स्ट समझाना ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ करना, मंडे तो ही कंटिन्यू करांगे। यस जसप्रीत हो गया तो दसो। सर P&L प्रॉफिट एंड डिवाइड लॉस। कर लिया? हाँ जी हाँ सर। बोल के
ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ 12000 ਆ, x ਦਾ 12000, y ਦਾ 7200, y ਦਾ 7200, z ਦਾ 4800। z ਦਾ 4800। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ? ओल्ड रेशो, सर यस सर। 5:3:2। ठीक है। नीचे वाला यस नवदीप तेरा हो गया मिलना था। सर x ਦਾ 6000, x ਦਾ 6000, सर y ਦਾ 3600, ले यार y ਦਾ 3600, सर z पढ़िए ਦਾ ना। 2400। z ਦਾ 2400। ठीक है। ओके, सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕਰੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 올ਡ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸੀਗੀ 3:2, ਨਿਊ ਹੋ ਗਈ 1:1, ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ 60 ਐਂਡ B ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ 40। ਹੁਣ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟੇ 50। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ A ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ 60 ਐਂਡ B ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ 40। ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 50-50 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ देयर आर 2 मैथड्स। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋਨੇ ਮੈਥਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣਾ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਓ ਕੰਮ। ਨਿਊ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਆਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੇਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। नॉन चेंज। ठीक है, पहला मेथड की है कि जेडे रिजर्व्स पे है बेटे उन्हें डिवाइड कर लो, एंट्री पास करो, काम खत्म। दूजा मेथड की है, दूजे मेथड च कहंदे कि जेडे रिजर्व एंड सरप्लस पे बेटे उन्हें उवें ही पे रहने दो, बैलेंस शीट दे विच उवें ही अपीयर करवा दो। बस एक काम कर लो कि जेड़ा एक बंदे दा नुकसान है वो शेयर दा, जेड़ा कल नूं नुकसान होगा वो अज ही उन्हां तो पैसे लेके काम खत्म कर लो। मैं ना तुहानूं दोने कॉन्सेप्ट समझा देना। दोने कॉन्सेप्ट की है, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟੂ 올ਡ ਪਾਰਟਨਰਸ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ, ਹਨਾ, ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਟੂ 올ਡ ਪਾਰਟਨਰਸ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 2,
ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਜਾਂ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ ਰੱਖੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ, ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ, ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 24,000, ਆ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 12,000, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹੀ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੈਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, WCR ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, P&L ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ P&L ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਡੈਫਰਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ, ਆਹੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਆ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੈਟ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਾ P&L ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਮਤਲਬ P&L, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 12,000, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 12,000। बेटे 12,000 किधरली साइड वाला ज्यादा है सर, लायबिलिटी साइड वाला ज्यादा है। 12,000 किधरली साइड वाला ज्यादा है सर, लायबिलिटी साइड वाला ज्यादा, बिकॉज ऑफ लायबिलिटी साइड थी। सो ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ 12,000 ਦੀ ਨਾ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਲੱਭਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਓਲਡ ਮਾਈਨਸ ਨਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੇਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਆਇਆ 1/6 ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਆਇਆ -1/6, ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੇਨ ਬੋਲਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਹੋਗੀ B to A, ਆਪਾਂ 12,000 ਦਾ 1/6 ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਇਆ 2,000, ਸਰ 2,000 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਚੱਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, A and B were partners. A and B were partners sharing profits. A and B were partners sharing profits in the ratio A and B were partners sharing profits in the ratio 5:3. They decided to share the future profits in the ratio 2:3. They decided to share the future profits in the ratio 2:3. On that date, balance sheet appear as follow. On that date, balance sheet appear as follow. On that date, balance sheet appear as follow. Balance sheet ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ given ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ general reserve 18,000, ठीक है। Advertisement suspense 6,000, ठीक है। Profit and loss 12,000। सिंपल लेना है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, लास्ट लाइन की लिखा हुआ है, the partner decided not to distribute
the reserves and surplus या ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ the partner decided not to change the balance sheet ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ not to distribute ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ not to change the balance sheet ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨੈਟ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਐਸੈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਸੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 30000 30000 ਤੇ 6000 ਐਸੈਟ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 24000 ਸੋ ਸਾਡਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਨੈਟ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 24000 ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਉਹ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੈਟ ਦਾ ਨੈਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਨੈਟ ਮਤਲਬ ਕੱਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਨੈਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਐਸੈਟ ਨੈਟ ਅਮਾਉਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ 올ਡ ਰੇਸ਼ੀਓ ਮਾਈਨਸ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੀਓ ओल्ड माइनस न्यू जल्दी जल्दी सॉल्व करके इसे सैक्रिफाइसिंग कितना होगा जल्दी जल्दी सॉल्व करो एक एक करके दसी चलिए जिवें पहले का आ गया दूजे का आ गया तीजे का आ गया एक एक करके दस दो मैंने कितने फिगर्स ऑडियो ऑन कर लो अपने ठीक है बॉयज जिहदा सॉल्व दे दे केड़ा बल्लो सॉल्व करदा इजी कॉन्सेप्ट है दे दे केड़ा करदा दिलप्रीत सैक्रिफाइसिंग रेशियो यस गर्ल्स एंड बॉयज किसी से भी आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो दसो कितने कितने आ गई सर 9/40 रेशियो माइनस 9/40 9/40 रेशियो माइनस 9/40 9/40 रेशियो माइनस 9/40 किसी होर दा कुछ होर आंसर आया होवे गर्ल्स बॉयज सही है ही है नवदीप जसदीप Yes, sir. यही है ओके सो 9/40 माइनस 9/40 ठीक है सैक्रिफाइस एंड गेन आ गई ਹੁਣ ਗੇਨ ਕਿਹਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਆ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆ ਗੇਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਊਗਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਦੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਊਗੀ ਗੇਨ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਦੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨੈਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਆਊਗੀ ਗੇਨ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਐਸੈਟ ਦਾ ਨੈਟ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਊਗੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਟੂ ਗੇਨ एक्चुअली यार एंट्री ਦਾ ਗੇਨ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਲਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਨੈਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਗੇਨ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਐਸੈਟ ਦਾ ਨੈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਟੂ ਗੇਨ ਕਰ
ਹੁਣ थर्ड काम की है बेटे थोड़ी एंट्री पास करिए सर एंट्री की है सर गेन टू सैक्रिफाइस होगा बिकॉज लायबिलिटी का नेट है गेन टू सैक्रिफाइस का मतलब बेटे बी टू ए बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट ठीक है एंट्री पास होगी सर रहेगी गल अमाउंट दी गर्ल्स अमाउंट किवें ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਹ 24000 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਸਰ 69 ਜਾਂ 5400 ਸਮਝ ਲੱਗੀ 5400 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਆਈਆਂ ਇਹਨੂੰ 24000 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ डाउट है अच्छा स्टेप्स देखो की है पहला सर नेट वैल्यू कढनी है नेट लायबिलिटी आ रहा है कि नेट एसेट आ रहा है पहला काम दूसरा काम सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो लभांगे दूजा काम तीसरा काम सर गेन एंड सैक्रिफाइस प्लॉट करांगे चेक कर लेंगे गेन कौन है सैक्रिफाइस कौन है क्योंकि वो अपन हुन आना शुरू हो गया कोई प्रॉब्लम लास्ट इज एंट्री पास करनी एंट्री पास हो जाएगी सर गेन टू सैक्रिफाइस जे लायबिलिटी का नेट आया जे एसेट का नेट आया सर सैक्रिफाइस टू गेन ये भी क्लियर हो गया सर लास्ट काम ਹੁੰਦਾ सर अमाउंट कैलकुलेशन ਦਾ अमाउंट कैलकुलेशन ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨੈਟ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਨੈਟ ਅਮਾਉਂਟ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਉਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਮਾਉਂਟਸ ਆ 54100 ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਰ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ गर्ल्स किसी ने कोई डाउट है बॉयज किसी ने कोई डाउट है दिलप्रीत कोई डाउट है तो बेटे पूछ लो आज कोई क्वेश्चन ही नहीं हुई कोई आंसर नहीं था तो